So, good, good morning, everyone. We have another class for the concept based engineering. So, I'm Aravind. Today's topic is manufacturing process. So, what is a manufacturing process? Producing the design is a critical link in the chain of events that starts with a creative idea and ends with a successful product in the marketplace. That means we know that when a product is when we have to make a product, actually a design is needed, actually. Okay, so design, after getting a successful design, we have to make it that idea into a successful product. Okay, and we have to make that product is by using some manufacturing process. Okay, and that is the main part, actually. So designing and also manufacturing is also important. Okay, so that is manufacturing process. And rather the design, the material selection and processing are inseparable. So the designing also, there is a material selection and process are a very important part. Okay, now there is a confusion of terminology concerning the engineering function called manufacturing. So that means we have to use some terminology related how this manufacturing is happens. Like manufacturing having a many methods are there. So we have to follow some certain type of methods for the manufacturing. Okay. Now the materials engineers use the term materials processing to refer the conversion of semi-finished product like steel blooms or billets in finished products like cold rolled sheet or hot rolled bar. So materials the engineers use, അതായത് the engineers will have the materials and also have the design, and they have to produce the product. So what they do is they will collect the semi-finished semi-finished product. Okay, like billets or something. So they get the billets and they made it as a sheet or rolled bar while doing some cold rolling. Okay, so this is an example, actually. So we have a billet. Billet is a shape, a long bar, actually, a rectangle type shape of a bar in a steel industry, and that they are using a cold rolling process. In that process, using that process, they make it that billets as a sheet. Okay, a sheet, or maybe they can make small bars, actually. ഇപ്പം ഇതിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വീടുകളിലൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി ബിൽഡിങ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് കമ്പി വേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ ഈ കമ്പി എന്ന് പറയുന്നത് റോൾ ഷേപ്പ് ആയിരിക്കും അല്ലേ? യെസ്, റോൾഡ് ആയിട്ടുള്ള ഷേപ്പ് ആയിരിക്കുള്ള കമ്പി ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. അപ്പോൾ അതിന് സ്ക്വയർ ഷേപ്പുള്ള വലിയ ബാർസ് ഉണ്ടായിരിക്കും. അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് ബില്ലറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതാണ് ഈ ഇൻഡസ്ട്രീസിൽ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റീൽ ഇൻഡസ്ട്രീസിലൊക്കെ വരുന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ബില്ലറ്റ്സ് ആയിരിക്കും. ഈ ബില്ലറ്റ്സിന് അവരെന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർ അതിനെ ബാറാക്കി മാറ്റും. ആക്ച്വലി ബാർ, റോൾ ബാറായിട്ട്, അത് 8 mm 12 mm 21 mm എന്നുള്ള ബാറാക്കിയിട്ട് അവരെന്ത് ചെയ്യും, അതിനെ മാറ്റും. അത് കോൾഡ് റോൾഡ് പ്രോസസ്സ് എന്നുള്ള പ്രോസസ്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട്. അല്ലെങ്കിൽ അവരെന്ത് ചെയ്യും, അതിന് ഷീറ്റ്, വലിയ ഷീറ്റ് ഉണ്ടാക്കാനും ഈ ബില്ലറ്റ്സിനെയാണ് അവർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. A mechanical, industrial, or manufacturing engineer is more likely to refer to conversion of the sheet into automotive body panels as manufacturing. സോ ഒരു മെക്കാനിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ അല്ലെങ്കിൽ മാനുഫാക്ചറിങ് എഞ്ചിനീയർ എന്ന് പറയുന്നത് അവർ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മെയിൻലി ദേ ആർ കൺവേർഷൻ ഓഫ് ദി ഷീറ്റ് ഇൻ ടു ഓട്ടോമോട്ടീവ് ബോഡി പാർട്സ് ഫോർ ദ മാനുഫാക്ചറിങ്. ആ ഉണ്ടാക്കിയ ഷീറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ, ആ ഷീറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് അവർ എന്ത് ചെയ്യും, ഓട്ടോമോട്ടീവ് പാർട്സ് അല്ലെങ്കിൽ പാനൽസ്, നിങ്ങൾക്കറിയാലോ നമ്മുടെ കാറുകളുടെയും ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ബോഡി പാർട്ട്, അതായത് അതിൻ്റെ സൈഡിലുണ്ടാകുന്ന ഫെൻഡേഴ്സ്, അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലുണ്ടാകുന്ന ബമ്പർ, അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ റൂഫ്, ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ ഈ ഒരു ഷീറ്റിനെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ്, അതായത് സ്റ്റീൽ ഷീറ്റിനെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ്. ഓക്കെ, ദ പ്രോസസ്സിങ് ഈസ് മോർ ജനറിക് ടേം ബട്ട് മാനുഫാക്ചറിങ് ഈസ് മോർ കോമൺ ടേം. നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിനെ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്നതാണ് പറയുക. പക്ഷേ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ, ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്, പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയും, പ്രോസസ്സിങ്.
ഏത് പ്രോസസ്സിങ്ങിലൂടെയാണ് അത് ഉണ്ടാക്കുന്നത്, ലൈക്ക് റോളിംഗ് പ്രോസസ്സാണ് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള പ്രോസസ്സിനെ നമ്മളത് പറയും, ജനറലായിട്ട് പറയും. പക്ഷേ നമ്മളൊരു ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിന് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ മാനുഫാക്ചറിങ് ചെയ്യുകയാണെന്ന് കോമൺ ആയിട്ട് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, റൈറ്റ്. എ മാനുഫാക്ചറിങ് പ്രോസസ് ഈസ് കൺവേർട്ട് എ മെറ്റീരിയൽ ഇൻ ടു എ ഫിനിഷ്ഡ് പ്രോഡക്റ്റ് ഓർ എ പ്രോഡക്റ്റ്. ഓക്കെ, ഫിനിഷ്ഡ് പാർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ആക്കി മാറ്റുക. അതായത് മാനുഫാക്ചറിങ് പ്രോസസ്സ് സാധാരണ ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മെറ്റീരിയലിനെ കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് ദേ ഹാവ് ടു മേക്ക് ആസ് എ പ്രോഡക്റ്റ് അല്ലേ, ഒരു ഫിനിഷ്ഡ് പാർട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ആക്കിയോ അവർ മാറ്റും. ആൻഡ് ദ ചേഞ്ചസ് ദാറ്റ് ടേക്സ് പ്ലേസ് ഒക്യൂർ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു മോർ പാർട്ട് ജിയോമെട്രി ഓർ ദേ ക്യാൻ affect the internal microstructure, therefore the properties of the material. So the changes of the takes place occur with respect to the part geometry. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഏത് പാർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് പാർട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ പാർട്ടിൻ്റെ സൈസ് അല്ലെങ്കിൽ ഷേപ്പിനനുസരിച്ചായിരിക്കും നമ്മൾ അതിൽ കൊടുക്കുന്ന ചേഞ്ചസ് വരുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ദ ഇൻറ്റേർണൽ മൈക്രോസ്ട്രക്ചർ ദെയർ ഫോർ ദി പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ദി മെറ്റീരിയൽ. പിന്നെ അതിലേക്ക് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റിന് നമ്മളൊരു പാർട്ട് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് നമ്മളൊരു മെറ്റീരിയൽ യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ മെറ്റീരിയലിന് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ മൈക്രോ സ്ട്രക്ചർ, ഇൻറ്റേർണൽ മൈക്രോ സ്ട്രക്ചറിനും അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ബോഡി പാർട്ടിൻ്റെ പ്രത്യേകത, അതായത് അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസിനനുസരിച്ചായിരിക്കും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ഏത് പാർട്ടിലേക്ക് ഏത് മെറ്റീരിയൽ വേണമെന്ന് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത്. മാനുഫാക്ചറിങ് പ്രോസസ്സിനെ നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം. ആ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് മെയിനായിട്ട് 5 നമ്പേഴ്സ് നമുക്ക് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം. ഒന്നാമത്തത് പ്രൈമറി ഷേപ്പിംഗ് പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നു. രണ്ടാമത്തത് മെഷീനിങ് പ്രോസസ്സ്. മൂന്നാമത്തത് ജോയിനിങ് പ്രോസസ്സ്. നാലാമത്തത് സർഫസ് ഫിനിഷിംഗ് പ്രോസസ്സ്. അഞ്ചാമത്തത് പ്രോസസ്സ് ആഫ്റ്റർ എഫക്റ്റിംഗ് ദി ചേഞ്ച് ഇൻ പ്രോപ്പർട്ടീസ്. സോ മെയിനായിട്ട് നമുക്ക് മാനുഫാക്ചറിങ് 5 ടേംസ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം, ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നടക്കാം. ഒന്ന് പ്രൈമറി ഷേപ്പിംഗ്, 2 മെഷീനിങ് പ്രോസസ്സ്, 3 ജോയിനിങ് പ്രോസസ്സ്, നാലാമത്തത് സർഫസ് ഫിനിഷിംഗ് പ്രോസസ്സ്, അഞ്ചാമത്തത് പ്രോസസ്സ് എഫക്റ്റിംഗ് ചേഞ്ച് ഇൻ പ്രോപ്പർട്ടീസ്. സോ പ്രൈമറി ഷേപ്പിംഗ് പ്രോസസ്സ് അതിനെ നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് സബ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം. ഒന്ന്, ഫസ്റ്റ് വരുന്നത് വൺ ഓഫ് ദ പ്രൊഡക്റ്റ് ഇൻ ഫിനിഷ്ഡ് പ്രൊഡക്റ്റ്, അതായത് ഡീഫോമിംഗ് പ്രോസസ്സായിട്ട് നമുക്ക് അതിനെ പറയാം. ഡീഫോമിംഗ് പ്രോസസ്സ് 2 ടൈപ്പിൽ ആണ് നമുക്ക് ഈ പ്രൈമറി ഷേപ്പിംഗ് പ്രോസസ്സിനെ നമുക്ക് എടുക്കുന്നത്. അതായത് നിങ്ങൾക്കൊരു മെറ്റീരിയൽ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മെറ്റീരിയലിനെ നമ്മളൊരു പ്രൊഡക്റ്റിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് 2 കാര്യങ്ങളാണ്. ഒന്ന്, വൺ വിച്ച് പ്രൊഡ്യൂസ് ദ ഫിനിഷ്ഡ് പ്രൊഡക്റ്റ്, ദാറ്റ് ഈസ് റിക്വയർ നോ മെറ്റൽ റിമൂവൽ, എക്സാമ്പിൾ കാസ്റ്റിംഗ് ആൻഡ് ജോയിനിങ് ആൻഡ് റോളിംഗ് ഓപ്പറേഷൻസ്. അത് കാസ്റ്റിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഫോർജിങ് അല്ലെങ്കിൽ റോളിംഗ് ഓപ്പറേഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ആ ഒരു മെറ്റീരിയലിനെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മളെ പ്രൊഡക്റ്റാക്കി ഫിനിഷ്ഡ് പ്രൊഡക്റ്റാക്കി മാറ്റുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. രണ്ടാമത്തത് വൺ വിച്ച് റിക്വയർ ദ മെഷീനിങ് ഓപ്പറേഷൻസ്, അതായത് അതിലുള്ള മെറ്റീരിയൽ റിമൂവൽ പ്രോസസ്സ്. അപ്പോൾ ആദ്യം എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ മെറ്റീരിയൽ റിമൂവൽ ഇല്ല, പക്ഷേ രണ്ടാമത്തെ കേസിൽ കംപ്ലീറ്റ് മെറ്റീരിയൽ റിമൂവലാണ് ഇതിൽ നടക്കുന്നത്. ദ സെക്കൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് മെഷീനിങ് പ്രോസസ്സാണ്. Machining is any of the various process which can view the raw material is cut into desired final shape and size by controlled material removal process. ഈ മെഷീനിങ് പ്രോസസ്സിൽ നടക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെന്ത് ചെയ്യുക, നമ്മളെ റോ മെറ്റീരിയലിനെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള, അതായത് ഒരു ഫൈനൽ ഷേപ്പിന് വേണ്ടി ആവശ്യമുള്ള രീതിയിൽ നമ്മളതിനെ കട്ട് ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് കൺട്രോൾഡ് ബൈ മെറ്റീരിയൽ റിമൂവൽ പ്രോസസ്. ഓക്കെ, the process that have this common theme, controlled material removal, are today collectively known as subtractive manufacturing. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ മെറ്റീരിയലിനെ റിമൂവൽ ചെയ്യുന്നത് അതിനെ ഒരു കൺട്രോൾഡ് വേ ഓഫ് പ്രോസസ്സാണിത്. അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, അതിന് ടോട്ടലി നമ്മൾ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ പറയുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് സബ്സ്ട്രാക്റ്റീവ് മാനുഫാക്ചറിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഇൻ ദ ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻ ഫ്രം ദ പ്രോസസ് ഓഫ് കൺട്രോൾഡ് മെറ്റീരിയൽ അഡീഷൻ വിച്ച് ആർ നോൺ ആസ് അഡിറ്റീവ് മാനുഫാക്ചറിങ്. ഇത് കൂടാതെ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഈ ഒരു കൺട്രോൾഡ് മെറ്റീരിയൽ അഡീഷൻ, അതിൻ്റെ കൂടാതെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന വേറെ കാര്യം എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിലെ അഡിറ്റീവ് മാനുഫാക്ചറിങ് എന്ന് പറയും. ഇതിനെ അഡിറ്റീവ് മാനുഫാക്ചറിങ് എന്നും പറയും. ലൈക്ക് മെറ്റൽ കട്ടിങ്, അതുപോലെ തന്നെ ലെയ്ത്ത് കട്ടിങ്, അതുപോലെ തന്നെ ഡ്രില്ലിങ്, ഇതൊക്കെ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ്. ഓക്കെ, ഇതൊക്കെയാണ് മെറ്റീരിയൽ റിമൂവൽ പ്രോസസ്സ്. മെറ്റൽ കട്ടിങ് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ബാലൻസ് വരുന്ന മെറ്റീരിയലിനെ റിമൂവ് ചെയ്യുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ലെയ്ത്ത് കട്ടിങ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ആവശ്യമില്ലാത്ത പാർട്സിനെ റിമൂവ് ചെയ്യുന്നു, അതിലൊരു ടൂൾ ആൻഡ് ഡൈ ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട്. പിന്നെ വരുന്നത് ഡ്രില്ലിങ്.
ഡ്രില്ലിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹോൾസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് അതിൻ്റെ മെറ്റീരിയലിനെ റിമൂവ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി അടുത്തതാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ജോയിനിങ് ആൻഡ് സർഫസ് ഫിനിഷിംഗ് പ്രോസസ്സ്. അപ്പോൾ ഓക്കെ, ജോയിനിങ് ആൻഡ് സർഫസ് ഫിനിഷ് പ്രോസസ്സിൽ അണ്ടറിൽ കുറേ കാര്യങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട്. അതിൽ ഒന്നാമത്തതാണ് വെൽഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇൻ ദ വെൽഡിംഗ് പ്രോസസ് 2 or more parts are heated and melted or forced together, causing the joined parts to function as one. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഈ വെൽഡിംഗ് പ്രോസസ്സ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നതാണ്. വെൽഡിങ്ങിലൂടെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്, നമ്മൾ രണ്ടോ അതിലധികമോ പാർട്സുകളെ നമ്മൾ ഹീറ്റ് ചെയ്ത് അതിനെ നമ്മൾ മെൽറ്റ് ചെയ്തത് കൂടാതെ അതിനൊരു ഫോഴ്സ് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, അതിന് ജോയിൻ ചെയ്യും. നിങ്ങൾക്കറിയാം വെൽഡിംഗ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. പക്ഷേ ആ വെൽഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് 2 or more parts heated and melted on force together, causing the joined parts to do ഫങ്ഷൻ ആസ് വൺ. നമ്മളൊരു രണ്ടോ അതിലധികമോ പാർട്സ് എടുത്തിട്ട് ആ പാർട്സിനെ ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി അതിനെ ഒരൊറ്റ സിംഗിൾ ഫംഗ്ഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അതായത് ഒരു സിംഗിൾ മാറ്ററായിട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, രണ്ടോ അതിലധികമോ പാർട്സുകളെ ജോയിൻ ചെയ്യാണ്. അതിനാണ് നമ്മൾ വെൽഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി. Now some welding methods, filler material is added to make the merging of the materials easier. അതായത് ഈ രണ്ട് മെറ്റീരിയൽ തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫില്ലർ മെറ്റീരിയൽ അതിൽ യൂസ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ഫില്ലർ മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഈ രണ്ട് മെറ്റീരിയലിലേക്ക് രണ്ടും കൂടി ചേർന്ന് നിൽക്കും. വെൽഡിങ്ങിലൊരു ഫിഗർ ഞാനിവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദർ ഈസ് മെനി ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് വെൽഡിങ്. വെൽഡിങ് തന്നെ പലതരത്തിലുണ്ട്. ലൈക്ക് ആർക്ക് വെൽഡിംഗ് ഉണ്ട്, റെസിസ്റ്റീവ് വെൽഡിംഗ് ഉണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ഓക്സി ഫ്യൂൽ ഗ്യാസ് വെൽഡിംഗ് ഉണ്ട്. ഇങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള വെൽഡിങ്സും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. അപ്പോൾ വെൽഡിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 2 or more. So what is a welding? Welding is something, a process which is 2 or more parts will be heated. We will heat it and melted it and forced together. അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, അതിനെ ഫോഴ്സ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, അത് രണ്ടിനെയും കൂട്ടി ജോയിൻ ചെയ്യണം. അതായത് അതിനെ ഉരുക്കിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ജോയിൻ ചെയ്യണം. ഓക്കെ, അതിനാണ് വെൽഡിംഗ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത്. ഇനി അടുത്ത പ്രോസസ്സാണ് നമ്മളുടെ ബ്രേസിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി. ഓക്കെ, ബ്രേസിങ് എന്ന് പറയുന്നതിൽ നമ്മൾ ഒരു ഫില്ലർ മെറ്റീരിയൽ ഉണ്ടാവും. ദാറ്റ് ഫില്ലർ മെറ്റൽ ഈസ് മെൽറ്റഡ് ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ മൾട്ടിപ്പിൾ സോളിഡ് മെറ്റൽ കോമ്പോണൻസ്. അപ്പോൾ അതിന് മാച്ച് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് സോളിഡ് കോമ്പോണൻസിൻ്റെ ഇടയിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഈ ഒരു ഫില്ലർ മെറ്റീരിയൽ വെച്ച് അതിനെ മെൽറ്റ് ചെയ്യും. ആ ഫില്ലർ മെറ്റീരിയൽ മെൽറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ അതിലേക്ക് ഒട്ടിക്കും. ഓക്കെ, ആഫ്റ്റർ ഹീറ്റിംഗ് ദി പ്രോപ്പർ ടെമ്പറേച്ചർ. ഓക്കെ, സോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് മെറ്റീരിയൽസ് ഒരു മെറ്റൽസ് ആയിരിക്കും, ആ മെറ്റലിൻ്റെ ഇടയിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി ഒരു ഫില്ലർ മെറ്റീരിയൽ വെച്ച് അതിനെ ചൂടാക്കി ഉരുക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ഒട്ടിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ബ്രേസിങ്ങും ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി വെൽഡിങ്ങും തമ്മിൽ മെയിനായിട്ട് ഡിഫറൻസ് എന്താ, വെൽഡിങ്ങിൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ഒരു രണ്ട് കോമ്പണൻറ്റ് നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന രണ്ട് കോമ്പണൻറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ രണ്ട് കോമ്പണൻറ്റിനെയും ഉരുക്കും അല്ലേ. പക്ഷേ ബ്രേസിങ്ങിൽ അങ്ങനെയല്ല. ബ്രേസിങ്ങിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പാർട്സുകൾ ഉരുകില്ല, പക്ഷെ നേരെ മറിച്ച് അതിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ഒരു ഫില്ലർ മെറ്റീരിയൽ ഉണ്ടാവും, അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഉരുക്കുന്നത് ആക്ച്വലി. Filler metal must have a melting point that is above 840 degrees Fahrenheit, but below the melting point, the base metals and metal must also have high fluidity and wettability. അപ്പോൾ ഏകദേശം ഫില്ലർ മെറ്റീരിയലിൻ്റെ മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ്, 840 ഡിഗ്രീസ് ആയിരിക്കും, ഫാരൻഹീറ്റ് ആയിരിക്കും. അതുകൂടാതെ അതിലെന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ബേസ് മെറ്റീരിയൽസ് below the melting point of the base metals and the metal must have high fluidity. അപ്പോൾ ഈ ഒരു മെറ്റീരിയൽ നമ്മൾ ഇതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫില്ലർ മെറ്റീരിയൽ ഹൈ ഫ്ലൂയിഡിറ്റി, വളരെയധികം ഒഴുകാൻ പറ്റുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ വളരെയധികം വെറ്റബിലിറ്റി ആയിരിക്കണം, മറ്റേലേക്ക് ഒട്ടിപ്പിടിക്കുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ടായിരിക്കണം. ആൻഡ് നോ മെൽറ്റിംഗ് ഓഫ് ദി ബേസ് മെറ്റൽസ് ഒക്യൂസ് ഡ്യൂറിങ് ദ ബ്രേസിങ്. അതായത് ബേസ് മെറ്റൽസ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഏത് രണ്ട് മെറ്റീരിയലിനെയാണോ നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിനെയാണ് നമ്മൾ ബേസ് മെറ്റൽസ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതായത് ഇപ്പോൾ അപ്പോൾ രണ്ട് മെറ്റീരിയൽസ് ഉണ്ടാവും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽസ് ഇതിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. ഒന്നൊരു ഫില്ലർ മെറ്റീരിയലും രണ്ടാമത്തത് ബേസ് മെറ്റീരിയലും. ബേസ് മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് പാർട്ടുകൾ നമ്മൾ ഉണ്ട് വിചാരിക്കുക, ആ രണ്ട് പാർട്ടിനെ നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ആ രണ്ട് പാർട്ടിനെ നമ്മൾ ബേസ് മെറ്റൽസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതിൽ ഇടയിലേക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഈ പറഞ്ഞ നമ്മുടെ ബ്രേസിങ് മെറ്റീരിയൽ യൂസ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ഈ മെറ്റീരിയലിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഈ ഫില്ലർ മെറ്റീരിയലിനെ നമ്മൾ ഉരുക്കും. ആ ഉരുക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ നമ്മൾ ഒട്ടിക്കും. സാധാരണയായിട്ട് നമ്മൾ ഒരു രണ്ട് സർഫസിന് ഇടയിൽ പശ തേച്ച് വെക്കില്ലേ, അതുപോലെ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ പശയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫില്ലർ മെറ്റീരിയലായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആക്ച്വലി. അങ്ങനെ. ഓക്കെ, അടുത്തതാണ് സോൾഡറിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോൾഡറിങ് ഈസ് സിമിലർ ടു ബ്രേസിങ്. ഓക്കെ,
ബ്രേസിങ്ങിന് സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോസസ്സ് തന്നെയാണ് ഈ പറഞ്ഞ സോൾഡറിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. ദ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സോൾഡറിങ്ങിൽ മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് ഓഫ് ദി ഫില്ലർ മെറ്റൽ ഈസ് ബിലോ 840 ഡിഗ്രീസ് ഫാരൻഹീറ്റ്. അതായത് സോൾഡറിങ്ങിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് സാധാരണയായിട്ട് 840 ഡിഗ്രീസിൻ്റെ താഴത്തുള്ള ഒരു മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് ആണ്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അതിലും ഇത് തന്നെയാണ് അവസ്ഥ. അതായത് രണ്ട് മെറ്റീരിയലിൻ്റെ ഇടയിൽ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി ഒരു എന്താ സോൾഡറിങ് മെറ്റീരിയൽ അതിൽ ഫില്ലർ മെറ്റീരിയലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, സോ സോൾഡറിങ് നമ്മൾ അധികം ഉപയോഗിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എവിടെയൊക്കെയാണ് ഈ പറഞ്ഞ ഇലക്ട്രോണിക് ഗാഡ്ജറ്റ്സ് ഇൻഡസ്ട്രീസിലാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക അല്ലേ. വളരെ ചെറുത് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ സൈഡിൽ കാണാം ഒരു ചിപ്പിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത്, അതിനൊക്കെ ഒട്ടിക്കാനും ഇതിനൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഈ സോൾഡറിങ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആക്ച്വലി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ സോൾഡറിങ് ഇപ്പം നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രചാരത്തിലുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് സോൾഡറിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോൾഡറിങ് മെഷീൻ നിങ്ങൾക്കറിയാം, ചെറിയൊരു മെഷീൻ വാങ്ങാൻ കിട്ടും. അതുപയോഗിച്ച് ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി ഒരു ഫില്ലർ മെറ്റീരിയൽ ഉണ്ടാവും. ആ മെറ്റീരിയൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ചൂടാക്കുമ്പോഴേക്കും അത് ഉരുകിപ്പോവും. പക്ഷെ അതിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ദ ഫില്ലർ മെറ്റീരിയൽ ടെമ്പറേച്ചർ ഈസ് ബിലോ 840 ഡിഗ്രീസ് ഫാരൻഹീറ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, now no melting of the base metals occurs, but filler metal wets and combine the base metal to form the metallurgical band. ഓക്കെ, ഇതിലും നമ്മൾ ഫില്ലർ മെറ്റീരിയലായിട്ട് ഫില്ലർ മെറ്റീരിയൽ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ ബേസ് മെറ്റീരിയൽ ഇതിൽ നമുക്ക് ഉരുകത്തില്ല. ഓക്കെ, ലൈറ്റ്. അടുത്തതാണ് ബഫിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ബഫിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും, ഈ പറഞ്ഞ കാറുകളുടെയും അതുപോലെ തന്നെ ഓട്ടോമോട്ടീവ് ഡീലർഷിപ്പിലൊക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഈ കാറിനൊക്കെ പോളിഷ് ചെയ്യുന്നത് ആക്ച്വലി അല്ലേ. പോളിഷ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഭവം, അതായത് പോളിഷ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാറുകളൊക്കെ നല്ല അതിൻ്റെ മുകളിൽ സർഫസിന് മുകളിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ മായ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ഇതാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പോളിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ബ്ലഫിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, so buffing is something like a polishing. Okay, polishing and buffing are finishing the product for a smooth to a workpiece surface using abrasive and work wheel or a leather strop. ഓക്കെ, ഒരു നമ്മളൊരു ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഷേപ്പിലുള്ളൊരു മെഷീനാണ് നമ്മളതിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ബ്ലഫിംഗ് മെഷീൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പോളിഷിംഗ് മെഷീൻ എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ ഇതിന് എൻഡിൽ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളൊരു വീൽ ഉണ്ടാവും. ആ വീലിൽ നമ്മളൊരു ലെതറിൻ്റെ ഒരു സ്ട്രോപ്പ് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. ഓക്കെ, അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി നമ്മൾ സർഫസിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ചിട്ട് അതിനെ സ്മൂത്ത് ചെയ്യും ആക്ച്വലി. ഓക്കെ, വർക്ക് പീസിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ചിട്ട് അതിനെ വളരെയധികം സ്മൂത്ത് ചെയ്യും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിലെന്തെങ്കിലും അബ്രസീവ് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, അതിനെ സ്മൂത്ത് ചെയ്യും. ആൻഡ് ടെക്നിക്കലി ദ പോളിഷിംഗ് റെഫേഴ്സ് ടു എ പ്രോസസ് ദാറ്റ് യൂസസ് ആൻ അബ്രസീവ് that is glued into a work wheel. So while the buffing uses a loose abrasive applied to the work wheel. Okay, സോ നമ്മളൊരു അബ്രസീവ് ആണ് ഇതിലേക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അത് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഈ വീല് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. അത് നമ്മളെല്ലാ സർഫസിലും നമ്മൾ കൊണ്ടുവയ്ക്കുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല ഹൈലി പോളിഷ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സർഫസ് നമുക്ക് കിട്ടാം. പോളിഷിംഗ് ഈസ് എ മോർ അഗ്രസീവ് പ്രോസസ് വൈൽ ബഫിംഗ് ഈസ് ലെസ് ഹാർഷ്. ഓക്കെ, അപ്പം ബഫിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് നമ്മളൊരു എന്താ പറയുക സർഫസിന് മുകളിൽ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ചെറിയ പൊടികളും കാര്യങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ എന്തെങ്കിലും ചെറിയ ചെറിയ വരകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം പോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ പോളിഷ് ചെയ്യുന്ന പറയുകയാണെങ്കിൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് നമ്മളെന്ത് ചെയ്യുക, അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഭയങ്കര അമർത്തി വളരെ വൃത്തിയാക്കി എടുക്കുന്നതാണ് ഈ പോളിഷിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ polishing is more aggressive process while the buffing is less harsh, which leaves a smoother and brighter finish. അപ്പോൾ ബഫിങ്ങോട് നമുക്ക് വളരെ സ്മൂത്ത് ആയിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ വളരെ ബ്രൈറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഫിനിഷാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുക. അടുത്ത ഫോർത്ത് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ദ പ്രോസസ് എഫക്റ്റിംഗ് ദി ചേഞ്ച് ഇൻ പ്രോപ്പർട്ടീസ്. ആക്ച്വലി ദ പ്രോസസ് എഫക്റ്റിംഗ് ചേഞ്ച് ഇൻ പ്രോപ്പർട്ടീസ്. ഹീറ്റ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഈസ് എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ആൻഡ് മെറ്റൽ വർക്കിംഗ് പ്രോസസ് used to alter the physical, sometimes the chemical and properties of the material. അപ്പോൾ നമുക്ക് ചില പ്രോസസ്സുകളുണ്ട്. ആ പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് തന്നെ മാറിപ്പോവും. അതായത് ഒരു മെറ്റീരിയലിലെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് വരെ മാറിപ്പോകുന്ന പ്രോസസ്സുകളുണ്ട്. ഓക്കെ, അതിലൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഹീറ്റ് ട്രീറ്റിംഗ് ആണ്. ഓക്കെ, സോ ഇൻഡസ്ട്രിയിലും അതുപോലെ തന്നെ അങ്ങനത്തെ സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ മെറ്റൽ വർക്കിംഗ് സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മളൊരു മെറ്റൽ വർക്കിംഗ് പ്രോസസ്സ് യൂസിങ് ടു ആൾട്ടർ അതായത് ഹീറ്റ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ ഫിസിക്കലും അതുപോലെ തന്നെ കെമിക്കലും ആയിട്ടുള്ള പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആ മെറ്റീരിയലിൽ ഫിസിക്കൽ ആൻഡ് കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് വരെ മാറിപ്പോവും. ഇതിലേറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് കാണുന്നതെന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ മെറ്റലോജിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഇതാണ് ചെയ്യുന്നത്, മെറ്റലോജിക്കൽ. സോ ഹീറ്റ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആർ ഓൾസോ യൂസ് ടു മാനുഫാക്ചർ ഓഫ് മെനി അതർ മെറ്റീരിയൽസ് സച്ച് ആസ് എ ഗ്ലാസ്. ഓക്കെ, സോ നമ്മൾ ഗ്ലാസ്സിലും സാധാരണഗതിയിൽ ഇത് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. അതായത് അതിൻ്റെ ഫിസിക്കൽ ആൻഡ് കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് മാറാണ്. ഹീറ്റ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻവോൾവ്സ് ദി യൂസ് ഓഫ് ഹീറ്റിംഗ് ഓർ ചില്ലിങ്. ഓക്കെ,
Heat treatment involves the use of heating and ഹീറ്റ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് നോർമലി ടു എക്സ്ട്രീം ടെമ്പറേച്ചേഴ്സ് ആയിരിക്കും. അതായത് ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ടെമ്പറേച്ചർ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഈ ഹീറ്റ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഉപയോഗിക്കുക. കാരണം ഇതിൻ്റെ കെമിക്കലും അതുപോലെ തന്നെ ഫിസിക്കലായിട്ടുള്ള പ്രോപ്പർട്ടീസും മാറണം. സോ അതുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഹീറ്റ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹൈലി യൂസ് ഓഫ് ഹീറ്റിംഗ് ഓർ ചില്ലിങ് ഒരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ടു അച്ചീവ് ദ ഡിസയർഡ് റിസൾട്ട് സച്ച് ആസ് ഹാർഡനിങ്. ചില മെറ്റീരിയൽ നമുക്ക് ഭയങ്കര ഹാർഡായിട്ട് വേണ്ടി വരും, അല്ലെങ്കിൽ ചില മെറ്റീരിയൽ വളരെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് വേണ്ടി വരും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ചില കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഹീറ്റ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കുന്നത്. ആക്ച്വലി ഭയങ്കര ഹാർഡാക്കാനോ ഓക്കെ ഓർ സംതിങ് ലൈക്ക് ഓഫ് എ മെറ്റീരിയൽ. ഓക്കെ, അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഏത് റിസൾട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ്, കെമിക്കൽ ആൻഡ് ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഹീറ്റ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, നൗ ഹീറ്റ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ടെക്നിക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ലൈക്ക് അതിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഉണ്ടാവുക, സാധാരണയായിട്ട് അനീലിംഗ് ഉപയോഗിക്കാം. അനീലിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. ഓക്കെ, അതുപോലെ തന്നെ കേസ് ഹാർഡനിങ്, പിന്നെ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ഓഫ് ദി സ്ട്രെങ്തനിങ്, ടെമ്പറിങ്, അതുപോലെ തന്നെ നോർമലൈസിങ് ആൻഡ് ക്വഞ്ചിങ്. ഇതെല്ലാം ഓരോ പ്രോസസ്സുകളാണ്. ഈ പ്രോസസ്സുകളെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് മെക്കാനിക്സിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ടാവും. ഓക്കെ, മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗിൽ ഇതിൽ പഠിക്കും നിങ്ങൾ. അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ പ്രോസസ്സുകളാണ്? അനീലിംഗ് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ടെമ്പറിങ്, അതുപോലെ തന്നെ നോർമലൈസിങ്, അതുപോലെ തന്നെ കൊഞ്ചിങ് പ്രോസസ്സൊക്കെ പെട്ടെന്ന് ഹീറ്റ് ചെയ്യുക, അതുപോലെ തന്നെ പെട്ടെന്ന് കൂൾ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അതൊക്കെ വളരെ സ്മൂത്ത് അതുപോലെ തന്നെ ഇതൊക്കെ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, ഹീറ്റ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പ്രോസസ്സുകൾ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, so now it's noteworthy that while the term heat treatment applies only to process where the heating and cooling are done for the specifying purpose of altering properties intentionally. Okay, അതായത് it is noteworthy that while a term heat treatment applies to a way of process where heating and cooling are done for a specific purpose for altering the properties intentionally. ഓക്കെ, നമുക്ക് വേണമെന്ന് വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് മാറ്റുന്നത്. ഓക്കെ, അതായത് ഒരു മെറ്റീരിയലിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് മാറ്റുന്നത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്പ്രിങ് ഇല്ലേ, സ്പ്രിങ് ഒക്കെ സ്പെഷ്യൽ ടൈപ്പ് മെറ്റീരിയൽ, അതായത് സാധാരണ ഒരു മെറ്റീരിയൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് സ്റ്റീൽ ടൈപ്പ് മെറ്റീരിയൽ യൂസ് ചെയ്യുക തന്നെയാണ്. പക്ഷേ അതിൻ്റെ പ്രോസസ്സിൻ്റെ വ്യത്യാസം കൊണ്ടാണ് അതിനൊരു സ്റ്റിഫ്നെസ്, വളരെയധികം സ്റ്റിഫ്നെസ് വരുന്നത് ആക്ച്വലി. ഓക്കെ, ഒരു സ്പ്രിങ് ഷേപ്പിൽ നമ്മൾ ഒരു സാധാരണ മെറ്റീരിയൽ നമ്മൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ആ ഒരു സ്പ്രിങ്ങിൻ്റെ ആ ഒരു എന്താ പറയുക, അതിൻ്റെ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി വരാനുള്ള കാരണം, ആ ഒരു ഇലാസ്റ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടി വരാനുള്ള കാരണം തന്നെ അതിൻ്റെ മെറ്റീരിയലിൻ്റെ ആ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിനോട് നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് ആക്ച്വലി. Okay, now heating and cooling often occur incidentally during the other manufacturing process such as hot forming or welding. അതായത് നമ്മൾ ഹീറ്റിംഗ് കൂളിങ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ചില കേസസിൽ മാനുഫാക്ചറിങ് പ്രോസസ് ചില കേസസിൽ നമുക്ക് ഹോട്ട് ഫോമിങ് അല്ലെങ്കിൽ വെൽഡിങ് ഓക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യാറുണ്ട്. അപ്പോൾ അതും ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. ലൈക്ക് ചില സ്പെഷ്യൽ പർപ്പസസിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് മാറ്റണം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി എന്ത് ചെയ്യുക, ഈ ഹീറ്റിംഗ് ആൻഡ് അതുപോലെ തന്നെ ഹീറ്റിംഗ് പ്രോസസ്സ് നമ്മൾ നടത്തുന്നത് ആക്ച്വലി. ഓക്കെ, സോ ഇത്രയാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക്ക് കിടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ടോപ്പിക്ക് മാനുഫാക്ചറിങ് പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്കാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചത്. അപ്പോൾ ഇതിൽ മാനുഫാക്ചറിങ്, ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് മാനുഫാക്ചറിങ്ങിൻ്റെ പ്രോസസ്സ്, നമ്മൾ ഓരോ പ്രോസസ്സുകളെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു. അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഇൻവെൻട്രീനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, എല്ലാവരും വീഡിയോസ് കാണുക, അതുപോലെ തന്നെ ഇനിയും ചെയ്യാനുള്ള ആൾക്കാർ സബ്സ്ക്രൈബ്സ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ഞാനിപ്പോൾ യൂട്യൂബ് ചാനലിലാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇടുന്നത്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഈ വീഡിയോസ് കാണണം. പല ആൾക്കാരും വീഡിയോസൊക്കെ വളരെ കാണുന്നത് കുറഞ്ഞു വരുന്നുണ്ട്. അതെന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. പക്ഷേ എന്താ പറയുകയെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ വീഡിയോസ് കണ്ട് മനസ്സിലാക്കിയാലേ കാര്യങ്ങളുള്ളൂ. നിങ്ങൾക്ക് പരീക്ഷയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരാനുള്ളതാണ്. സോ അതുകൊണ്ട് യു ഹാവ് ടു വാച്ച് ദീസ് വീഡിയോസ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് കൂടുതൽ വാച്ച് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് കൂടുതൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി വരും എന്തൊക്കെയാണ് പ്രോസസ്സ് കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാവും. സോ വാച്ച് മൈ വീഡിയോസ് ഫ്രീക്വൻ്റ്ലി. And anyway, thank you for watching. Bye.